हेलो एवरीवन। नो योर स्टेट सीरीज रो आजिर क्लास रे आमे टूरिज्म इन ओडिशा रो सेकंड पार्ट को डिस्कस करिबा। आपण मानकर मने थिबो प्रीवियस क्लास रे आमे टूरिज्म इन ओडिशा रो टेंपल इन ओडिशा जति सब थिले एंड बुद्धिस्ट मोनुमेंट ए सब को आमे डिस्कस करथिले। आजिर क्लास रे आमे कोन कोन पढिबा? फास्ट देखिबा ओडिशा रे थिबा फोर्ट आउ सब केव कोन कोन अछि, तापर हिल स्टेशन ओडिशा रे जति कि बीच अछि, तापर वाटरफॉल म्यूजियम, तापर देखिबा इंपोर्टेंट हिस्टोरिकल साइट इन ओडिशा, तापर टूरिज्म पॉलिसी 2022 कोन सेटा को देखिबा एंड लास्ट रे डिस्ट्रिक्ट वाइज आमे टूरिस्ट प्लेस गुडा को डिस्कस कर दबा एकाधरे मन रहि जिवो। ओके, आजिर क्लास टी हमरो ऑल ओडिशा लेवल लो जति सब एग्जाम अछि जेमति ओपीएससी प्रीलिम्स हो किबा एएस हो, ओडिशा सीजीएल हो, आरआई हो किबा अदर जति के एग्जाम जो थरे ओडिशा रो जीएस सिलेबस रे इंक्लूड अछि, तो से सब एग्जाम पई आजिर क्लास टी बहुत इंपोर्टेंट। तो फास्ट जदि आमे आरंभ करबा आजिर क्लास रे आमे फोर्ट इन ओडिशा रु आरंभ करबा। तो फोर्ट रे आपण माने फेमस बारवाटी फोर्ट कथा तो सुनिथिबे। या कोठी अवस्थित ना हमरो कटक डिस्ट्रिक्ट रे अवस्थित। आकु 14 सेंचुरी रे गंग डायनेस्टी निर्माण करथिले। ओके, मन रखिथिबे बारवाटी फोर्ट किए निर्माण करथिले ना गंग डायनेस्टी रो रूलर माने आकु निर्माण करथिले। ओके, एबे जदि आपण माने देखिबे जो माने जाइथिबे एटा होची बारवाटी दुर्गर गेट एटा, तो आपण माने गले सेठी सेई बारवाटी दुर्गर माने रिमेनिंग गुडा को ही देखिबा को पाइबे। ओके, आगरू फोर्ट कौन पाई तैयारी होतला? दुर्ग हेका सब युद्धरू बंचिया पाई। ओके, तो एई जो हमर बारवाटी फोर्ट अछि ये पाखापाखि हिस्ट्री रे बहुत सारा हिस्टोरिकल बैटल को देखिछि बा विटनेस करछि। ओके, नेक्स्ट तापरे जो फोर्ट अछि हम ओडिसा रे से होची कोन चुडंगगड़ फोर्ट। तो चुडंगगड़ फोर्ट कोठी अछि ना ये भी कटक रो बारंग विलेज रे आपणाको देखिबा को पाइबे। ओके, तो आरो अन्य नाम भी जदि हमें कहिबा अदर नेम कोन अछि ना सारंगगड़ भी आकु कुहा जाय। ओके, तो आकु किए तैयारी करथिले ना ललाटेन्दु केसरी। ओके, केसरी डायनेस्टी रो किंग ललाटेन्दु केसरी आकु निर्माण करथिले। ओके, एंड आगो ये सोमवंशी हिसाब रे भी आकु जोड़ा जाय। तापरे देखिबा आ ना कोन पई ए गड़र ना को सारंगगड़ भी कुहा जाय। ना कोन पई ना सारंगर माने संस्कृत जदि सारंगर माने हमें देखिबा ताहले कोन होची ना लोटस। ओके, तो एई जो माने चुडंगगड़ अछि बा सारंगगड़ जो এই ଦୁର୍ଗଟା ଅଛି କୁହାଗଲା, ତ ତା ପାଖାପାଖିରେ ଯେତିକି ସବୁ ଆମର ୱାଟର ବଡି ହେକା ଅଛି, ଯେତିକି ସବୁ ପୋଖରୀ ହଉ କିମ୍ବା ଗଡ଼ିଆ ହଉ, ସେଠାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆ ନା ସାରଙ୍ଗଗଡ଼ ବି ଦିଆହେଇଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଉଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ। ଓକେ, ଜଉଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ କୋଉଠି ଅଛି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଓକେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଏଟା ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନେଷ୍ଟି ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟିଫାଇଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ହିସାବରେ କାମ କରୁଥିଲା। ଓକେ, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟରେ ଆପଣ ଅଶୋକାଲ ଷ୍ଟଡି ବି ବହୁତ ସାରା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ମନେ ରଖିଥିବେ କେଉଁ ଫୋର୍ଟଟା କେଉଁ ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହୁଛି ତାକୁ ନିହାତି ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆସିବ ରାଇବଣିଆ ଫୋର୍ଟ। ତ ରାଇବଣିଆ ଫୋର୍ଟ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ବୋଲେ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହିବା, ଆମ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ ରାଇବଣିଆ ଫୋର୍ଟଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଗେଷ୍ଟ ଫୋର୍ଟ ଇନ୍ ଦ ମେଡିଭାଲ ପିରିୟଡ଼। ଓକେ, ତ ମେଡିଭାଲ ପିରିୟଡ଼ରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତିକି ସବୁ ଫୋର୍ଟ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ବା ଇଷ୍ଟର୍ନ ସାଇଡ଼ରେ ଯେତିକି ସବୁ ଫୋର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଇବଣିଆ ଫୋର୍ଟଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଟାଇମରେ ହିଁ ଏଟାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ପାଖାପାଖି 161ଟି ମାନେ ଗଣେଶ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହାଉସ୍ ଅଛି ଏଠି। ଓକେ, ଆକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ନା ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ, ଯିଏ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସିଏ। ଓକେ, ତ ଗଙ୍ଗ ଡାଇନେଷ୍ଟିକୁ ସିଏ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲେ। ଏଣ୍ଡ କେବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ ନା ଯେବେ ସିଏ ହୁମାୟୁନ ଖାନକୁ ପରାଜୟ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ, ତାପରେ ସିଏ ଏଟାକୁ ବନେଇଥିଲେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିଶୁପାଲଗଡ଼ ଫୋର୍ଟ। ତ ଏ ଫୋର୍ଟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଠି କେବଳ ତାର ପିଲର ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆଉ କିଛି ପାଇବେନି, କାରଣ ଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫୋର୍ଟ ଆଉ ତାର ରିମେନିଂରେ କେବଳ ଏଇ ପିଲର ଗୁଡ଼ା ହିଁ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ଦେଖିବା ଏଟା କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ ନା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଇଏ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଣ୍ଡ ଇଏ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ମନୁମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଆକୁ କାଉଣ୍ଟ କରାଯାଏ। ଓକେ, କାହିଁକିନା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ରୁଇନ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ବହୁତ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ। ଓକେ, ଇଏ ତ ଗଲା ଆମର ଫୋର୍ଟ ମାନଙ୍କ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିବା କେଭ୍ ମାନଙ୍କ କଥା। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କେଭ୍ ଅଛି? ତ କେଭ୍ କଥା ଯଦି ଉଠୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଖଣ୍ଡଗିରି ଆଉ ଉଦୟଗିରି କଥା ନିହାତି ଫାଷ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଆମେ। ଓକେ, ତ ଉଦୟଗିରି ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରି କେଭ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଇଏ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନା କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଖରେ ହିଁ ଇଏ ଅବସ୍ଥିତ। ଓକେ, ତ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି କହିବା ଉଦୟଗିରିର ମାନେ କ'ଣ ନା ହିଲ୍ ଅଫ୍ ସନରାଇଜ୍। ହିଲ୍ ଅଫ୍ ସନରାଇଜ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ହିଲ୍ ଅଫ୍ ସନରାଇଜ୍ ଆକୁ କୁହାହେଉଛି। ତାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରିର ମାନେ ହେଉଛି ବ୍ରୋକେନ୍ ହିଲ୍, ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଓକେ, ଭାଙ୍ଗା ଭୁଙ୍ଗି ବାଲା ହିଲ୍ ବ୍ରୋକେନ୍ ହିଲ୍।
ମିନିଂ ଗୁଡ଼ା ବି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯଦି ଉଦୟଗିରିରେ ଆପଣ ତାର ହାଇଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ ପାଖାପାଖି କେତେ ହେବ 135 ଫୁଟ ହାଇଟ୍, ଆଉ ଖଣ୍ଡଗିରିର ହାଇଟ୍ କେତେ ହେବ ନା 118 ଫିଟ୍ ହାଇଟ୍। ତ ମନେ ରଖିବେ କାହାର ହାଇଟ୍ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଉଚ୍ଚା କେଉଁ କେବ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ନା ଉଦୟଗିରିର କେବ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚତମ ଖଣ୍ଡଗିରି ତୁଳନାରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିବେ ବୁଲିବାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ସେଠି ଦେଖିବେ ଏଠି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଉ ଜୈନିଜିମ୍ର ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ କେବ୍ ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯଦି କହିବା ଆମର ଏଇଟା କେବେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ନା 2nd ସେଞ୍ଚୁରୀ ବିସିରେ ଏଟାକୁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯଦି ଉଦୟଗିରିରେ କେତୋଟି କେବ୍ ଅଛି କହିବା ତାହେଲେ 18ଟି ରକ୍ କଟ୍ କେବ୍ ଅଛି। ଓକେ, ପଥରରୁ କାଟିକି କରାହେଇଛି କେବ୍ ଗୁଡ଼ା। ତାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ 15 ମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରିର 15ଟି କେବ୍ ସେମାନେ କାହାକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ ନା ଜୈନ ସ୍କଲାର, ମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ଜୈନ ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି କେବ୍ ଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ବାଲା ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, କିଛି ଜୈନିଜିମ୍ ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀଜିମ୍ ବାଲା ଲୋକମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଅଛି ସେଠି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆମର ଯଦି ଉଦୟଗିରି କଥା ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କେବ୍ କ'ଣ ନା ରାଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ମନେ ରଖିବେ କୁଇନ୍ସ କେବ୍ ହେଉଛି ସେଠିକାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ କେବ୍ କାହାର ନା ଉଦୟଗିରିର। ଓକେ, ତାପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ନା ଏଲିଫେଣ୍ଟ କେବ୍। ଓକେ, ତ ଏଲିଫେଣ୍ଟ କେବ୍ କ'ଣ କି ତା ନାଁ ଏମିତି ଦିଆହେଇଛି ନା ସେ କେବ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପଏଣ୍ଟରେ ବା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହାତୀର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା ନାଁ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବେ ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ଟାଉନରେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସାରା କେବ୍ ବି ଅଦର କେବ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ଏସବୁ କେବ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରାହେଇଥିଲା ଟେ ମେଡିଟେଟିଭ ପର୍ପଜ୍, ସବୁ ସେଠି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ଯାଇକି ସ୍କଲାର୍ସ ମାନେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେବ୍। ତ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ କଥା ତ ଶୁଣିଥିବେ, ତ ସେଇଠିକାର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେବ୍। ଓକେ, ତ ଦିସ୍ କେବ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟୁ କାହାକୁ ନା ଲର୍ଡ ଶିବ, ଭଗବାନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏଟା ଅର୍ପିତ କରାହେଇଛି। ତ ଇଏ କ'ଣ ନା ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡର ଫେମସ୍ ପିଲଗ୍ରିମେଜ୍ ମାନେ ସାଇଟ୍। ତ ଆପଣ ଏଟାକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନା କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଇଏ ଗୋଟେ ଲାଇମଷ୍ଟୋନ୍ କେବ୍। ଏଣ୍ଡ ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ପାଖାପାଖି ଏରିଆ ଭଲସେ ବୁଲିକି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଭଲସେ ଆପଣ ସେଠିକାର ଭ୍ୟୁକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଏଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାର ହାଇଟ୍ଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, ତା ଆକାରଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେବ୍ଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଫେମସ୍ ନା ତାର ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ପାଇଁ ଇଏ ବି ଟିକେ ଫେମସ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବେ। ଓକେ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ବୁଲି ନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଟୁରିଜିମ୍ ପଢ଼ା ହେଉଛି ତ ଜାଣୁଛନ୍ତି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି, ତ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ନା ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ପାଉଛନ୍ତି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କ'ଣ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଛି। ତ ଫାଷ୍ଟ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କଥା ଯଦି କୁହାହେଉଛି ତାହେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କଥା ଆପଣ କେମିତି ଭୁଲିଯିବେ, ତା କଥା ଆମେ ଆଗେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଢେଙ୍କାନାଳର ଯେଉଁ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅଛି ତ ଆକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଭଲ ରଖିବେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସରି ଇଏ ଢେଙ୍କାନାଳ କହିଦେଲି ଭୁଲରେ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଏଟାକୁ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପାଖାପାଖି 915 ମିଟର ହାଇଟ୍ରେ ଇଏ ଅଛି, ସି ଲେଭୁଲରୁ 915 ମିଟର ହାଇଟ୍ରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଅବସ୍ଥିତ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନଟା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ, କଫି ଗାର୍ଡେନକୁ ଦେଖିପାରିବେ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭ୍ୟାଲିସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଣ୍ଡ ଇଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ରେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଭଲସେ କଭର ହେଇକି ଅଛି। ଏଣ୍ଡ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଣ୍ଡ ସମର ଟାଇମରେ ଯେଉଁମାନେ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରତେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ହିଁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଟେଲସା। ତ ଟେଲସା ଇଏ କେଉଁଠି ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଯଦି କହିବା ଏଠି ଆମର ଟେଲସା ଟାଉନ୍ ଏଠି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଇବାଲ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ, ମାନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଟାଉନଟା ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆଲା ଟେଲସା ଆମର ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଆପଣ ଟେଲସାର ପାଖରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନା ଖଣ୍ଡାଧାର ୱାଟରଫଲ୍ ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ଏଣ୍ଡ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଏଠି ମାଇନ୍ସ ବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଟେଲସାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଣ୍ଡ ୱିଣ୍ଟର ସିଜନ୍ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ପଡ଼େ, ତ ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଆସିପାରିବେ। ଗୋଟେ ରହୁଛି, ତାପରେ ରହୁଛି ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ତପ୍ତପାଣି। ତପ୍ତପାଣି କେଉଁଠି ନା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ପାଖାପାଖି 1800 ଫୁଟ ସି ଲେଭୁଲର ଉଚ୍ଚରେ ଆମର ତପ୍ତପାଣି ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ତପ୍ତପାଣି ଗୋଟେ ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ହିସାବରେ ବି ଜଳାଯାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଓକେ, ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ୱାଟର ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଇ ସଲଫର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଟାର ମେଡ଼ିସିନାଲ ଭ୍ୟାଲୁ ବି ବହୁତ ଅଛି ଏ ପାଣିରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ତ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏଟା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନା ଗଜପତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
ओके एंड ये भी गोटे ग्रेट सेनिक ब्यूटी आप देखा पाइबे आउट बहुत सारा फॉरेस्ट कवर भी अच्छी। तो ये थिला हमर हिल स्टेशन तापर आम पे आसवा कौटिकी ना समुद्र कूल आम ओडिशा कौन कौन सब बीच अच्छी। तो बीच कथा जब आसूँ फास्ट आम चांदीपुर बीच कथा कहवा तो ये हूँ गोटे स्मॉल सी रिसोर्ट आम बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट रे ओके बे ऑफ बेंगल ही अवस्थित आशार सब बीच बे ऑफ बेंगल ही आप पाइबे। ओके नेक्स्ट आर गोटे यूनिक क्यारेक्टरिस्टिक चांदीपुर बीच कौन अच्छी ना आप देखिथे ये जो टाइड गुड़ा एब टाइड गुड़ा हुए तो देखिए सकाल पा पाखे थी बाकी किसी समय पर पा 4 ରୁ 5 किलोमीटर दूर को पड़े थाए बेले बेले। ओके तो सहीटा गोटे यूनिक ब्यूटी आमर कହାର चांदीपुर बीच रे बुझिपारे। नेक्स्ट आउ कौन अच्छी ना गोपालपुर बीच। तो गोपालपुर बीच कौटी पे अच्छी ना गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे अच्छी। ओके एंड ये गोपालपुर पोर्ट एवं डेभलप होची एंड यहाँ कौन यूज होची ना आमर जो बरबा बिहेवियर कथा कहवा तो से सब से जगह को सीप्रे ट्रेडिंग कराऊँच यही गोपालपुर बीच रे जो गोपालपुर पोर्ट अच्छी। ओके नेक्स्ट ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଦେଖିପାରିବେ ଯେମିତି ୱିଣ୍ଡ ସର୍ଫିଂ କରିପାରିବେ ରୋଇଂ କରିପାରିବେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ କରିପାରିବେ ବୋଟ୍ ପେଡଲିଂ କରିପାରିବେ ୱାଟର ସ୍କୁଟର ବି ଏଠି ଜେଟ୍ ସ୍କି ହେକା ସବୁ ଅଛି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଭଲସେ ଯାଇ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆସିପାରିବେ। ଏଣ୍ଡ ଆମର ଗୋପାଳପୁର ବିଚ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆମର ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ପୁରୀ ବିଚ୍ ଆସିଗଲା। ଓକେ ତ ପୁରୀ ବିଚ୍ ସିଟିର ନାଁ ଯେହେତୁ ପୁରୀ ତ ବିଚ୍ର ନାଁ ବି ଏଠି ଦିଆଗଲା ପୁରୀ। ଓକେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲରେ ତ ଅବସ୍ଥିତ ଆମେ ଜାଣିଛେ एंड दिस इज ए टूरिस्ट अट्राक्शन एंड हिंदू साक्रेड प्लेस कौन पाई हिंदू साक्रेड प्लेस ना ये जगन्नाथ टेम्पल आप देखा पाइबे। ओके तो ये आनुआली जदि आम कहवा ताले पूरी बीच फेस्टिवल प्रति वर्ष हुए एंड आपको किए स्पॉन्सर करे ना इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म आपको स्पॉन्सर करती। ओके नेक्स्ट तापर जदि आम कहवा कथा जे आपण पुरीर जो बेलाभूमि अच्छी समुद्र अच्छी से आप सुदर्शन पट्टनायक सब विभिन्न प्रकार माने सैंड वर्क करें सैंड आर्ट डिस्प्ले करें एंड एगुड़ा सब माने वर्ल्ड फेमस आउ से यही सैंड वर्क पाई ताकर कौन पाई ना इंटरनेशनल अवार्ड बहुत सारा भी पाई सुदर्शन पट्टनायक। ओके तापर देखा आम कौन ना अदर टूरिस्ट माने प्लेस आम जो अच्छी ओडिशा रे सेगुड़ा देखिया। तो फास्ट से आम म्यूजियम कथा देखा जो ओडिशा रे कौन कौन सब म्यूजियम अच्छी। तो फास्ट ओडिशार स्टेट मेरीटाइम म्यूजियम आप कटक डिस्ट्रिक्ट देखा पाइबे। नेक्स्ट ओडिशार क्राफ्ट म्यूजियम आप कौटी देखा पाइबे ना भुवनेश्वर रे जहाँ कलाभूमि भी कहुए। ओके तापर आमर चंद्रशेखर प्लानेटोरियम आप भुवनेश्वर देखा पाइबे। तापर म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ताकू भी भुवनेश्वर ट्राइबल म्यूजियम भी भुवनेश्वर एंड ओडिशा स्टेट म्यूजियम भी भुवनेश्वर। तो मोस्टली सबू अधिकांश म्यूजियम को आप कौटी ना भुवनेश्वर देखा पाइबे केवल जो ओडिशा स्टेट मेराइन म्यूजियम अच्छी से कौटी कटक अवस्थित। नेक्स्ट कथा जब कहवा वाटरफल मान को जीवा ताहले आमर हाइस्ट वाटरफल कथा जब आसो ताहले मयूरभंजर कौन ना बरईपाड़ी हाइस्ट वाटरफल इन द ओडिशा 400 मीटर एंड सेकेंड हाइस्ट किए हम ना सुंदरगढ़ जो खंडाधार कथा कही खंडाधार जलप्रपात। ओके तापर आउ कौन रोचे केउझर गोटे अच्छी सालघागरा वाटरफल सी हूँ आमर पेरेनियल वाटरफल प्रति वर्ष वर्ष सारा आप पा देखा पाइबे। तापर मयूरभंजर आउ गोटे वाटरफल अच्छी कौन ना जोरंदा वाटरफल तो से कौटी अच्छी ना शिमिलीपाल नेशनल पार्क रे। तापर देवकुंड गोटे अच्छी बारीपदा ओके उदला साइड रे आप देखा पाइबे। तो आपको देवकुंड ना तो बुझीपार कौन ना बाथटब ऑफ गॉड एंड गॉडेस। ओके तापर केन्दुझर आप आउ गोटे देखा पाइबे कौन ना बड़ घागरा सान घागरा थी बड़ घागरा भी देखा पाइबे। ओके तापर हरिशंकर वाटरफल आप गंधमार्धन हिल रे देखा पाइबे। नेक्स्ट कलाहांडी आप कौन देखिए ना फुर्ली झरण से देखा पाइबे कलाहांडी रे आ डुडुमा जलप्रपात आप मालकानगिरी डिस्ट्रिक्ट रे देखा पाइबे। ओके जोटा कि माछकुंड डैम को पानी जगाए। तापर कोइली घुगड़ आप लखनपुर रे देखा पाइबे। ओके ये थिला किसी मेजर वाटरफल। नेक्स्ट आउ कौन रोची ना इंपोर्टाट हिस्टोरिकल साइट इन ओडिशा एथरो भी क्वेश्चन आसबार बहुत चांस अच्छी। तो आपण रुइन ऑफ बुद्धिस्ट टेम्पल एंड इमेज ताकू आपण भुवनेश्वर थिबा कौटी देखा पाइबे ना ललितगिरी देखा पाइबे। सॉरी भुवनेश्वर कहले कटकर ललितगिरी रे आपण देखा पाइबे कौन आम जस्ट प्रीवियस क्लास रे डिस्कस करते गोल्डन ट्रायंगल सॉरी डायमंड ट्रायंगल आम ललितगिरी रत्नगिरी उदयगिरी कथा डिस्कस करा। ओके तापर नेक्स्ट आम ये देखा
ହିଲ୍ କଣ୍ଟେନିଂ ଭେଲି ଭ୍ୟାଲୁଏବୁଲ୍ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଇମେଜେସ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନା କଟକର ଚାନ୍ଦିଆଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆମର ଚନ୍ଦେଶ୍ୱର ପିଲର ଏଟା ବି କଟକର ଶିରିପୁର ଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମର ରକ୍ କଟ୍ ରିଲିଫ୍ ଅଫ୍ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ରକ୍ କଟ୍ ରିଲିଫ୍ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନା ଢେଙ୍କାନାଳର ରସୁଲ ଏରିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅଶୋକାଲ ରକ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଏଟ୍ ଜଉଗଡ଼, ତ ଏଟା ଆପଣ କେଉଁଠି ନା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ପ୍ରି ହିଷ୍ଟୋରିକ୍ ସାଇଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ରାବଣ ଛାୟା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନା କେଉଁଝରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ଅଶୋକଙ୍କର ରକଟ୍ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଆଉ ସ୍କଲ୍ପଚର୍ ଅଫ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଆକୁ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଧଉଳିଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ସ୍ମଲ୍ ରକଟ୍ ସେଲ୍ ଆକୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନା ସେଇ ଧଉଳିରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଫେମସ୍ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ସାଇଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନେକ୍ସଟ କଥା କହିବା ଟୁରିଜିମ୍ ପଲିସି। ତ ଟୁରିଜିମ୍ ପଲିସି ଉପରେ ମାନେ ଖାଲି ସର୍ଟରେ କହିଦେଉଛି, ଏତେ ବି କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତ 2022ରେ ଆଗରୁ 2016 ବାଲା ଥିଲା, ଏବେ 2022 ଅପଡେଟେଡ଼ ବାଲା। ଓକେ, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ନା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଥିବ। ଓକେ, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ଆରାମସେ ଯାଇକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଉଥିବେ। ଆମେ ଯେଉଁ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରକୁ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଯେମିତି ଲୋକମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ସେଠି ପାଇଯିବେ। ଓକେ, ଯାହାକି ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ୍ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବ ଆମର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡରମାନଙ୍କୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଯେତିକି ସବୁ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରାଯିବ ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ କରାଯିବ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ମାନେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ହେବା ଦରକାର ନିହାତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏବଂ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ଆମକୁ ଇନୋଭେସନ୍ ବି ଆଣିବାର ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ମାନେ ୟୁନିକ୍ କଲଚରାଲ୍ ହେରିଟେଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବାର ଅଛି ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ପ୍ରମୋଟ୍ ସାର୍କିଟ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ମାନେ ଆମକୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମ ପାଖାପାଖି ଆମ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ଆମକୁ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଲାବୋରେଟ୍ ବି କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମକୁ ଏଠି ସ୍କିଲ୍ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ପ୍ରୋଫେସନାଲିଜିମ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆମକୁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ବିଚ୍ ଟୁରିଜିମ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ଇକୋ ଟୁରିଜିମ୍କୁ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଟୁରିଜିମ୍କୁ, 7 ହେରିଟେଜ୍ ଟୁରିଜିମ୍କୁ, ରିଲିଜିୟସ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ଆଉ ଆମର କାରାଭାନ୍, ଓକେ, କ୍ୟାମ୍ପିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ଆମର ଯେଉଁ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱେଲନେସ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ଅଛି, ଆଣ୍ଡ ତାପରେ ଆମର ମେରାଇନ୍ ଟୁରିଜିମ୍, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ଆର୍ଟ ଟୁରିଜିମ୍, ଓକେ, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଟୁରିଜିମ୍। ତ ଏଇ ସବୁକୁ ଆମକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାର ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଓଭରଅଲି ଟୁରିଜିମ୍ ପଲିସି ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତ ସଷ୍ଟେନେବିଲିଟିକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବେ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ଟା। ଓକେ, ତ ଏବେ ଆମେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ ଟିକେ କରିଦେବା ବା ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫେମସ୍ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ରହିଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିବା ଯଦି, ତା ଅନୁଗୁଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣ 3ଟା ମେଜର ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ପାଇବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ତ ତାଳଚେର ରହୁଛି କ'ଣ ନା ସେଟା ହେଉଛି କୋଲ୍ ମାଇନ୍ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟିକରପଡ଼ା, ଓକେ, ତ କ୍ରୋକୋଡାଇଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯଦି ଆମର ଦେଉଳ ଝରି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ହରିଶଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ। ରାଣୀପୁର ଝରିଆଲ ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, 64 ଯୋଗୀ ଶ୍ରାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ କଣ୍ଟାଭଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠି। ଓକେ, ସିନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ବାଲେଶ୍ୱର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଗୋଟେ ଅଛି ରେମୁଣାଠାରେ, ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତାପରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ସି ବିଚ୍ ସେଠି ଅଛି। ତାପରେ ଆମର କ'ଣଟା କଷାଫଳ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ସି ବିଚ୍ରେ ଯିବ। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ସେଠି ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆଉ ସେନିକ୍ ବିୟୁଟି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ସେଟା ହେଉଛି ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଲୁଣ ମରା ହେଇଥିଲା। ଦୀଘା ଗୋଟେ ରହୁଛି ସି ବିଚ୍ ଆମର। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲକୁ ବର୍ଡ଼ର ପାଖରେ ଦୀଘା ବିଚ୍। ଆଣ୍ଡ ଦୁବଲାଗଡ଼ି ଗୋଟେ ନୂଆ ଏରିଆ ବି ଅଛି ସି ବିଚ୍, ସେଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନେକ୍ସଟ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ବରଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ନୃସିଂହନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ଦେବ୍ରିଗଡ଼ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ବରଗଡ଼ରେ ଆପଣ ଆମର କ'ଣ ନା ସମ୍ବଲପୁର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଭଦ୍ରକ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଚାନ୍ଦବାଲି, ସେଠି କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟୁ ଭିତରକନିକା। ଓକେ, ଆଣ୍ଡ ଆରଡ଼ି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେମ୍ପଲ। ଓକେ, ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧରେ
ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବୌଦ୍ଧ ମାନେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ପଦ୍ମତୋଳା ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ହିଲ୍ ରିସର୍ଟ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠି ମାନେ ସିଲଭରର ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ ଆମର କ'ଣ ସେ ତାରକସି କାମଟା ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ଅଂଶୁପା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କ'ଣ ନା ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଶ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ତାପରେ ଭିତରକନିକା, ସରି ଭିତରକନିକା କହିଦେଲି, ଲଳିତଗିରି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିବ ନା ଭଟ୍ଟାରିକା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର। ତାପରେ ଦେବଗଡ଼ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଆପଣ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ପ୍ରଧାନ ପାଟ ଯାହାର ନା। ତାପରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ସେଠି ଜୋରୁନ୍ଦା ମଠ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ମହିମା ଧର୍ମର ଯେଉଁ ଜୋରୁନ୍ଦା ମଠ। ତାପରେ ସେଠି କପିଳାସ ଅଛି, ମହାଦେବଙ୍କ ଟେମ୍ପଲ, ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜାଗା ଅଛି ତ ଆପଣ ସେଠି ଟସର ଟେକ୍ସଟାଇଲ କଥା ଧର ଡାଇଂ ଟାଇ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବୋଗୁଡ଼ା ଅଛି ଗୋଟେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ନା ତାରାତାରିଣୀ ଟେମ୍ପଲ ସେଠି ଅଛି, ରିଲିଜିୟସ୍ ଟେମ୍ପଲ ବା ସାଇଟ୍। ତାପରେ ଗୋପାଳପୁର ଆଉ ଆମର ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ସି ବିଚ୍ରେ ଯାଉଛି ଗୋପାଳପୁରଟା। ତାପରେ ପଟି ସୋନପୁର, ତାପରେ ଏଠି ଧବଳେଶ୍ୱର। ଓକେ, ସି ବିଚ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ସେଠି ଗୋଟେ ସେଭେନ୍ ୱାଣ୍ଡର ପାର୍କ ବି ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଅଂଶୁପା, ହଁ ଅଂଶୁପା ଲେକ୍ ବି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଣ୍ଡ ବଟେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠି। ଓକେ, ତ ବହୁତ ସାରା ଆମର ଇଏ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି ସେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ। ଫାଙ୍କା ଟାଇମ୍ ଦେଖି ଯାଇକି ବୁଲି ଆସିବେ ଟିକେ। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି ଝଙ୍କଡ଼ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ, ସି ପୋର୍ଟ କଥା ହେବା, ଫିସ୍ ଟ୍ରେଡିଂ ସେଣ୍ଟର ସେଠି ଅଛି ଜଗତସିଂହପୁରରେ। ତାପରେ ଆସିବ ଯାଜପୁର। ତ ଯାଜପୁରରେ କ'ଣ ନା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, ଛତିଆ, ଓକେ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ତାପରେ ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାଜପୁରରେ। ତାପରେ ରତ୍ନଗିରି ଆଣ୍ଡ ଉଦୟଗିରି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସେଠି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ଦେଖିବା କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ଆମର ଗୋଟେ ୱାଟରଫଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ନା ହେଉଛି ପୁରିଲି ଝରଣା। ତାପରେ ଥୁମଲ ରାମପୁର ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ସେନିକ ସ୍ପଟ୍। ତାପରେ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କଥା ତ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲେ। ଓକେ, ହିଲ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି। ତାପରେ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯଦି ଆସିବା ତାହେଲେ ଭିତରକନିକା ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆମର ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କିଛି। ନେକ୍ସଟ ଯିବା କେଉଁଝର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ କେଉଁଝରରେ ଯଦି ୱାଟରଫଲ୍ କଥା କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ସାନଘାଗରା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ସାନଘାଗରା ୱାଟରଫଲ୍। ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଆମର ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମାଙ୍କ କଥା ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ଆଉ ମୃଗ ମହାଦେବ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନେକ୍ସଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଫାଷ୍ଟ ଅଟ୍ରି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଚିଲିକା ଲେକ୍। ଓକେ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହୁଛି ଧଉଳି, ଜାଣିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ସାଇଟ୍, ହୀରାପୁର, 64 ଯୋଗିନୀ ଟେମ୍ପଲ ଯେଉଁଠି ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି, ଇଏ ବି ଜୈନ କେଭ୍, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ କେଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁଲୋଜିକାଲ ପାର୍କ ଜୁ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆମର ବାଲୁଗାଁও ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠି। ଓକେ, ସିନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ତାପରେ କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକୁ ଆସିବା। କୋରାପୁଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଟେମ୍ପୁଲ, ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କେଭ୍ ଏସବୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ସୁନାବେଡ଼ା, ଜୟପୁର, ଡୁଡୁମା ଜଳପ୍ରପାତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ମାଲକାନଗିରିରେ ଯଦି କଥା କହିବା ତାହେଲେ ବାଲିମେଳା ଗୋଟେ ରହୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ରହୁଛି ଆମର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା। ଓକେ, ସେନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା କହିବା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ତ ଦେବକୁଣ୍ଡ କଥା ଆମେ କହିଥିଲେ, ୱାଟରଫଲ୍ ଗୋଟେ ଅଛି। ତାପରେ ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଖିଚିଙ୍ଗ ଟେମ୍ପୁଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠି। ଓକେ, ତାପରେ ଲୁଲୁଙ୍ଗ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ସୀତାକୁଣ୍ଡ ଅଛି। ଓକେ, ବହୁତ ସାରା ଜାଗା ଅଛି ଆପଣ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ବରେଇପାଣି ୱାଟରଫଲ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ନୂଆପଡ଼ା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି କ'ଣ ନା ପାଟୋରା, ସେଠି ସେନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ନବରଙ୍ଗପୁର କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଉମରକୋଟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଓକେ, ନୟାଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ାଗାଁও, କାଣ୍ଟିଲୋ, ସାରକୁଳ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର। ପୁରୀ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଫାଷ୍ଟ ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ତ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ପିପିଲି ରହୁଛି, ଆମର ରାମଚଣ୍ଡୀ ରହୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ରହୁଛି, ସାକ୍ଷୀ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳ ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଓକେ, କାକଟପୁର ରହୁଛି। ତାପରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ସି ବିଚ୍ ରହୁଛି। ତାପରେ ଚିଲିକାର ସାତପଡ଼ା ଏରିଆ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଡଲଫିନ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତାପରେ ରାୟଗଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ସେଠି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ହାତୀ ପଠାର, ସେନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ସମ୍ବଲପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ
ଆପଣ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି ୱାର୍ଲଡ ଫେମସ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଖରେ ପୁଣି କ'ଣ ଅଛି ନା ସବୁ ଗାନ୍ଧୀ ମିନାର, ଜୱାହର ମିନାର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ତାପରେ ହୁମା ଟେମ୍ପଲର ଯେଉଁ ଲିନିନ୍ ଟେମ୍ପଲ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠି। ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଜୁ ବି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠି। ଆଉ ଆମର ଆମେ କ'ଣ ରହୁଛନ୍ତି ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ସେଠି। ଓକେ, ତ ଏଇସବୁ ଜାଗା ଆପଣ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପାଇଯିବେ ଆରାମସେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆପଣ କ'ଣ ନା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଅଛି ବିନିକା। ଓକେ, ବିନିକା ଆଉ ସୋନପୁର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସୋନପୁରଟାକୁ ଟେମ୍ପଲ ଟାଉନ୍ ବି କୁହାଯାଏ। ଓକେ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ମନ୍ଦିର, ତ ସିନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ତାପରେ ବେଦ ବ୍ୟାସ ଅଛି ସେଠି ରିଲିଜିୟସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଓକେ, ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଆପଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱାଇଜ୍ ମନେ ରଖିଦେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ସେଠି ୟୁନିକ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଓକେ, ତ ପିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ଆଜିର କ୍ଲାସ୍। କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ।